गोटे ख्रिस्टियन हेला परे गोटे ख्रिस्टियन जीवन रे परीक्षा प्रलोभन निंदा ताड़ना कहीं आसे गोटे ख्रिस्टियन रो जीवन रे परीक्षा प्रलोभन निंदा ताड़ना कहीं आसे आमे प्रभु को निकटतर न हो यह शैतान चाहूची आ तेणु करी से हमको बारंबार परीक्षा प्रलोभन रे पकाउछ। वेरी गुड आमे जे प्रकार हां क्या कहउतले आमानकर आत्मिक जीवन आहुरी तांको थारे घनिष्ठ तर होबा पय आसुछ। ओके बढ़िया कथा प्रथम प्रेज द लॉर्ड भाई। हां प्रेज द लॉर्ड। आवर प्रभु जीसु ख्रीष्ट को आसीची आ हमको बहुत स्वाभाविक आसीओ बोला से स्वाभाविक जिंस अछि से अस्वाभाविक जिंस नै कॉमन जिंस है कारण प्रभु जीसु ख्रीष्ट के सब जिंस है परीक्षित हेले तांगा निंदा आसला ताड़ना आसला मृत्यु पर्यंत मध्य तांके विश्वास थिले स्वाभाविक कथा और क्रिश्चियन जीवन रे आसीबो एटा कारण आवर प्रभु जीसु ख्रीष्ट को आसीची कारण हमर लक्ष्य रखिया हम जाको आदर्श मानुछु ताको ता जीवन आसीची आम जीवन मध्य आसीओ से तो बाइबल रे मध्य लिखा है ए विषय रे शैतान को दिया है अधिकार दिया है आसीबो स्वाभाविक। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा द्वारा प्रभु हमर धैर्य भी माने धैर्य जानिबा को चाहंती आ ईश्वर को जोड़ा इच्छा हमर सुपरीक्षित विश्वास जोड़ा सुवर्ण मुक्ता ठारू भी आहुरी अधिक मूल्यवान से विश्वास प्रभु चाहंती आ परीक्षा द्वारा हमर से विश्वास कोन सुवर्ण ठारू आहुरी बहुमूल्य हो जाए आ से विश्वास को प्रभु चाहंती आमे कोन परीक्षा समय रे हमर भलो टाइम रे हमर प्रशंसा केंती अछि आ हमर परीक्षा थिबा समय रे हमर प्रभु को ठारे प्रशंसा केंती अछि जीवन केंती अछि एहा प्रभु जानंती आ प्रभु शैतान को भी देखाइबा को चाहंती एथि लागि से आप मान को जीवन रे से परि अनुमति दियंती परीक्षा पाई। धन्यवाद। बढ़िया कथा आम मानकर विश्वास ठीक अछि नै जानबा पाई प्रभु सेडा पठा। ओके पूरा हला नै प्रिंस हमरन को विश्वास ठीक अछि कि नै जानिबा पाई परीक्षा प्रलोभन आम जीवन रे आसे देखंतु आ प्रकृत रे जो माने ख्रीष्ट जीसु को सहभागिता रे धर्म जीवन यापन करंती से उनको निंदा ताड़ना आसे। ओके ओके हम जीवन सकाळा पाई किछि विषय सिखाइबा पाई हम जीवन परीक्षा आसे। ओके प्रेज गॉड 6-7 जन खंडे आमे कहिलुनी आमे आ किछि जन बाकी अछंती कि एही मध्य जणे मध्य रंग आंसर देई नाहंती आमे जे प्रकार प्रभुंकर निकटवर्ती न हेबु एथि निमंते मध्य परीक्षा प्रलोभन आसे आमे जेंति कि प्रभु रे आमे आहुरी अधिक स्ट्रांग हे परिबु एथि पाई मध्य परीक्षा प्रलोभन आसे यीशु ख्रीष्टन को आसीथिला हमकु मध्य परीक्षा प्रलोभन आसीबो हमरो विश्वास ओरिजिनल टा ना डुप्लिकेट टा एहा जानिबा निमंते मध्य परीक्षा प्रलोभन आम जीवन रे आसीबो हमरो आ हम यीशु ख्रीष्टन को सहित धर्म जीवन यापन कले आम मान परीक्षा प्रलोभन आसीबो कोटा आमे भूल बोली कहि परिबाने सब जाक ठीक आंसर कारण पुजेरपुर चर्च रो विश्वासी भाई भणी माने से बहुत भला भाबरे से माने जानि छंती सेदि पाए बहुत सुंदर आंसर आपण मान दउछंती सेदि पाए मु बहुत खुशी कारण आमे धीरे धीरे आमे मैच्योर्ड होउछु आमे मैच्योर्ड आडको मैच्योरिटी आडको आमे जाउछु सेदि पाए आमान को जीवन रे एई प्रकार परीक्षा प्रलोभन गुडी को आमान को जीवन रे आसे मुगर बाकी आपण मान को निकट रखिबा पाई चाहे द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय 7 पद पढिबा आमे मु उत्तम युद्धरे प्राणपण करिअछि निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी अछि मो विश्वास रक्षा करिअछि एई जगह रे एरा होची तिमोथी पाउलंकर जीवनर शेष पत्र से तिमोथी को लेखुचंती आउ से कहिले मु उत्तम युद्ध रे दुनिया रे जेतिकी जाक युद्ध अछि सब जाक खराब युद्ध
ମାତ୍ର ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ କରିଛି, ପ୍ରାଣପଣ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ସେଟା ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ସେଟା ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି। କାରଣ ଦୁନିଆର ସବୁ ଶକ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମିଶି ଆମ ପଛରେ ପଡିଛି। ଆମେ ଧନୀ, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲାଗି ପଡିଛି। ସବୁ ଶକ୍ତି ଲାଗି ପଡିଛି ଯେ ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଛଡେଇକିନା ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ, ନିନ୍ଦା ଆସେ, ତାଡନା ଆସେ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆସେ, ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଯାଏ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଭାଇ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା, ବହୁତ ତାଡନା, କଣ କରିବୁ ଭାଇ ବୋଲିକିନା ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ନିନ୍ଦା, ତାଡନା, କଷ୍ଟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କାମ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମୟ ତୁମେ ଛାଡିଦେବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଛାଡିଦେବ, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଆଉ ନିନ୍ଦା, ତାଡନା, କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟ ଯାଏ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡନା ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ପାଉଲ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ କରିଛି, ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା, କାରଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ଲାଗିଛି, ସରକାର ଲାଗିଛି, ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଲଗେଇଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋପ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ ଆଉ 32 ପଦ। ଦେଖ ଗହମକୁ ଚାଲୁବେଳେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି। ତୁମେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୈତାନ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଶୈତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ତମେ କଣ କର ବୋଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇଲା ପରି। ବୁଝନ୍ତୁ ଚାଲୁଣିରେ କେତେ କଣା ଥିବ, କେତେ କଣା ଥିବ। ସବୁ ଗହମ ସେଇ ଚାଲୁଣିର ସେଇ ହୋଲରେ, ସେ କଣାରେ ଗଳିଯିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ, ନାମଧାରୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଗଳିଯିବେ, ପଡିଯିବେ। ଆଉ ପିତର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲୁଣିରେ ଗଳିକିନା ପଳେଇଲେ। ଗଳି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ପଡି ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି କି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାଅ,
ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ସେ ଚାଲୁଣୀରେ ଗଳିଛି, ଅନେକ ଥର ପଡିଛି, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଯେତିକି ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଥର ସେ ଚାଲୁଣୀର ହୋଲରେ ପଡି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଠୁ ଅନେକ ଥର ପଡିଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଜଣେ କେହି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ଶେଷ ଯାଏ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଧରି ରଖିପାରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପାଉଲଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଅହରି ନ ପଡୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଖସି ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କେତେ କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 2 Corinthians, ଯାହାର ନେଟୱର୍କ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ସେମାନେ ପଢନ୍ତୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ। 2 Corinthians 11 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରୁ ପଢିବା। ମୁଁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ଶୁଣନ୍ତୁ କି କଥା, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆମେ ପଢି ଦଉଛୁ। ଆମେ ସେ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ, ରୋମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ? ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ। ଜିହୁଦୀ କିଏ? ପାଉଲ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ। ସେ କେବଳ ଜିହୁଦୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଫାରୁସି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ହାଇ ଭର୍ଜନ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଟ୍ଟର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି କହିଲେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରୁ। ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆମେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ଦିନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ, ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସିନା ତାଡନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେବେ ତାଳନା କରିବେ କି? ଏମାନେ ମତେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କରିବେ, ଅଧିକ କରିବେ। ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ କମ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିହୁଦୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଫାରୁସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ତାଳନା ବେଶୀ। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଠାରୁ ତାଳନା କମ ପାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ତାଳନା ଭୋଗ କରିଛି। ଅନେକ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏବେ କିଏ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଉଲ, ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରହାରରେ ତ ଆମେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତୁ। ସେ କାହିଁକି ପ୍ରହାର ଖାଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ 39 ପ୍ରହାର ଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ଅନୁଭୂତି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ସହିବା ପାଇଁ ମତେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ 39 ପ୍ରହାର 5 ଥର ଖାଇଛି। ସେ 39 ପ୍ରହାର ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଛାଡିଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ଏତେ ନିନ୍ଦା। ଗୋଟେ ଥର ସିନା କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାରିବେ, ଆଗେ 39 5 ଥର ମତେ ମାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତାଳନା ଭୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ନ ପାରି, ଶୟତାନ ଦେଖି ନ ପାରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଳ କପଟ। ମତେ ଫେସବୁକରେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛି, ହଇରେ ଏମିତି ଆକା। ସେ କହୁଛି, ହଇରେ ହଁ, ଚାଉଳରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତୁ? କେବେ ଇଏ ଆସି ମତେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲା?
এই প্রକାର বিভিন্ন প্রକାର টেक्निक गुड़िक এই প্রকার নহলে সেই প্রকার ভাবরে আমি চাউল বেগ নেই আমি খ্রিস্টিয়ান ହେଇଛୁ আমি গোটে থর হেই দেখো তুমি খ্রিস্টিয়ান চাউল বেগ নব না চাউল বস্তা নব কোন নব তুমি জানি পারিব তুমি ମୁଁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ଖାଇଛି 25 ପଦ 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ କେତେ ଥର ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ମାରିଲେ କେତେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ବାବା ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ବାବା ମା ତାଙ୍କୁ ଆଉର ଥରେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ପଢେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 39 ପ୍ରହାର ତ 5 ଥର ଖାଇଲେ ବେତ୍ରାଘାତ ସେ କେତେ ଥର ମୁଁ 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆକା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେ ଯୋ ଜେଲର ତାଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜେଲ କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ ମରା ଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମତେ 3 ଥର କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ମାଡ ମୁଁ କାର ଚୋରି କରି ନାହିଁ କାର ପଇସା ନେଇ ନାହିଁ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ନାହିଁ କେବଳ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି आज जो प्रकार विश्वास गुड़िक ख्रिस्टियन समाज प्रचार करा जाए एमिति विश्वास प्रचार करते नहीं 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 से विश्वास प्रचार गोटे अलगा अटे पाउल ए प्रकार से निज विश्वास को निंदा ताड़ना रे से सह्य करुछंती पढ़िबे बेत्राघात थरे प्रस्तराघात आमे कहू प्रभु को पाइला परे आमे कौन खाइछु आमे सिठी भोजी खाइलु सिठी मटन खाइलु चिकन खाइलु ओ एमिति हैला सिठी मतलब ये कौन से लेखुचंदी देखंतु से कौन खाउचंती से 39 प्रहार 5 थर 3 थर बेत्राघात गोटे थर पत्थर माड स्तिफान को पत्थर माड मारले स्तिफान मरी गले मात्र पाउल को जो पत्थर माड मारला परे समस्त भाबले पाउल मरी गले से भाई मान घेरा हुए ठिया है परे से ठक्किना छिड़ा होइकिना से कौन करछंती से चालुछंती आज जो समय आमर जीवन रे गोटे छोटिया रोग हो जाए से समय रे आमर विश्वास दोहली पड़े विश्वास दोहली पड़े अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी माने निज रोग रे से माने संभाली न पारे गुणिया पाखु जाती तंत्र मंत्र करती आमको यही प्रकार दरकार मु मले मोर बिसना मोर विश्वास को रक्षा करी मोर विश्वास रे मु ठिया हेबी अभाव आसु निंदा आसु ताड़ना आसु कष्ट आसु पाउल आम कहते मु मोर विश्वास को रक्षा करिछि मोर जीवन ए सब कष्ट गुडी को काहे घटुछि मु यीशु को विश्वास करूछि बोली सेही प्रकार कष्ट घटुछि आमे कोन हमर एठी गोटे जाति सर्टिफिकेट पाई गोटे साधारण गोटे छुआ पाई लोक माने सिंदूर लगेया पाई प्रस्तुत अछंती गोटे चाकरी करुवा अण ख्रिस्टियन पुओ को निज झील को देवा प्रस्तुत अच्छा आमे की प्रकार हम विश्वास को रक्षा करुछु आमे पाउल कहते मु एमिति भाव रे मोर विश्वास को रक्षा करुछि पाउलनको परि कष्ट हमर जीवन रे अछि कि मात्र से कौन करछंती रक्षा करुछंती विश्वास को जो प्रभु देइछंती बहुमूल्य विश्वास को दुनिया लोक से ताकू हरण कर नेबा समय रे आमे ताकू सुरक्षा कर रखबार अछि जहा भी हेउ मु मोर विश्वास रे अटल रहिबी प्रिय माने हमर विश्वास को आमे धर रखिबार अछि पाउल कहउछंती मु कोन धर रखली मु कोन धर आमे कोन धरि रखिछु आमे आ विश्वास को आमे धर रखिछु आमे धर रखिबा को पड़िबो कारण से बहुमूल्य अटे तार पुरस्कार रही तार पढ़ंतु प्रस्तराघात 3 थर जहाज भंग सही अछि बुझंतु गोटे थर घर भांगी गले लोक छाड़ी दियंतु प्रभु मात्र 3 थर से प्रश्न करनते प्रभु मु तुमको जानिछि देखिछि मु तुमर एडे बड़ दास तुम सेवा कार्य करिया पे याडे सियाडे जाउछि तुमे मोर जहाज केमे केंती भांगी दउछ मोर बिजनेस को केमती तुम बुड़े दउछ मोर चाकरी केमती चली जाउछि मोर छुआ जीवन रे एमती रोग जर काहे की मो परिवार रे प्रकार समस्या काहे की प्रश्न नहीं से जानती ए सब काहे की आसुछि हमर जीवन रे मो पाखरे जो बहुमूल्य विश्वास अछि से विश्वास को छोड़ेया पे आसुछि यदि पाए से
କହୁଛନ୍ତି 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ। ତା ପଛେ ପଢନ୍ତୁ। ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରିଅଛି। Praise God। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି ରାତିରେ କୌଣସି ପୋଖରୀକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ, ମତେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ ମତେ। ମାତ୍ର ପାଉଲ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ 4 ଫୁଟରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ର। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶୁଣିଛୁ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡି ରାତି ସାରା ସେ ଝିଅଟା ରହିଥିଲା। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମଝିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଆମଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଥିଲେ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତୁନି ହେଇକିନା ଅଛି, କିଛି ସେ କହୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଛି। କହିପାରତା ଟିକେ କହିଦେଲା ପରେ ସାଇଡରେ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି ନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। 2022 ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା, ତାଳନା, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଘେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପାଉଲଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମର ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଳନା, କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ସେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ, ସପ୍ତାହ, କଣ ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର ସେ କ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତଙ୍କ ବିପଦରେ, ସ୍ୱଜାତି ଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାରେ, ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ, ଶୀତ ଓ ଉଲଙ୍ଗତାରେ। ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣ ଯଦି 26 ପଦ ଆଉ 27 ପଦ ପଢିବେ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଥର ବିପଦରେ। ବିପଦ ବିପଦ ବିପଦ, କେତେ ବିପଦ ସେ ସହିଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଡେ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାସ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କହନ୍ତି ଉଲଙ୍ଗତାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ବୁଝନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଥିବ। ଶୀତରେ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ କମ୍ବଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ଚୁବେଇଲା ପରି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ପାଉଲ ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି 28 ପଦ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡି ପଡୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ବାହାରିବି ନାହିଁ। ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଣ? ମୋର ଲୋକମାନେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଶୈତାନ ଆଣିବ। ଆମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେଇ 2 ତିମୋଥୀ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ପଢିବା। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଅଛି
ତାହା ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଯେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଦୃଢ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଏଇ ସବୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଥିବେ, ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ତ ବାପା ପରା ଗୋଟେ ସିପିଂ ବିଜନେସ ର ସେ ମାଲିକ, ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ତୋର ଗାଡି ହେବ, ଘୋଡା ହେବ, ବଙ୍ଗଲା ହେବ, ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହେବୁ ବୋଲିକିନା ଭାବୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ତୋର, ହଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରୁବେନ ବାଗ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ସେ ଟପର ହେବାର, ସେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ହେଡମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମିଶିଲେ, ଆଉ ରୁବେନ କଣ କରୁଛୁ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆଗରେ ତଳେ ଥୁମ୍ପିଲେ, ଛି ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ତୁ ଲାଜ ନାହିଁ? ତୁ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ, ତୁ ପ୍ରଚାରକ ତୁ ହେଇଛୁ, ତୁ ଚାକିରି କରିବା କଥା, ଟଙ୍କା କମେଇବା କଥା, ଆଉ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ସେମିତି କରିବା କଥା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଆସେ, ତାଳନା ଆସେ, ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛ, ତୁମର ଘରେ ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ, ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛ, ତୁମ ଘରେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛ, ତୋ ପିନ୍ଧା ଓଢା ଏତେ ଦାମିକା କପଡା ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି କିଣି ପାରିନ, ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ବାନ୍ଧି ପାରିନ, ଆମେ କଣ ଲାଗିଯିବ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ହେଲେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏସବୁ ମିଳିଲେ କେତେ, ନ ମିଳିଲେ କେତେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବି। ଏ ପ୍ରମିସ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଉ, ଲୋକ ଯାହା ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, ଦୃଢୀଭୂତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଜଣା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଚାଳ ଘରକୁ ଛାତ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା। ଆମକୁ ଯଦି ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ଭଲ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମତେ ଜଣା। ଏଇଟା କାହାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୋ ଯାଏ ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବି। ମୋର ନିରୂପିତ ସମୟ ବାଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧାଇଁବାଟା ଧାଇଁବି, ମୋର ସେଇ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବି, କାରଣ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ସେ କହୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ବ୍ଲେସିଂ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହୁଁ। ଆମେ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେ ପିତର କହିଲେ, କାହା ନିକଟକୁ ଯିବା ଆମେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚଲାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେହି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପୁଣି ମୁଁ
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଛି ତାହା ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଯେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଦୃଢ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କି ଭୟଙ୍କର ପାଉଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ପାଉଲ ପରା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ରୋମିଓ ଚିଠାରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 8 35 ପଦରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଂକଟ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ? ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଦୁନିଆରେ ଆଜି କୌଣସି ଶକ୍ତି ବାହାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ବାହାରି ନାହିଁ ଯେ କି ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଷ୍ଟତାର ଦୁଷ୍ଟତା ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭଲ ଦିନ ଆସିବ ଏଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ରଖବାଲି କରିବାର ଅଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଆମେ କହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଂକଟ? ଦିନେ ବସିକିନା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଲେଶ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପରା, କୌଣସି କ୍ଲେଶ ଆଜି ଯାଏ ଦୁନିଆରେ ହେଇନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜିଅନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର କୁକୁଡାର ଚମଡା ଝିକିଲା ପରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଚମଡା ଗୁଡିକ ଝିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଆମେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ପଢିବା ଆମେ। କି ସଂକଟ, କି ତାଡନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଂଘତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ୍ଗ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ବିଜୟୀ ଅଟୁ, ଆମେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ସବୁରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଆମେ କୋଉ ବିଷୟ ଆମକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଜୟ ଅଟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିଜକୁ ଆମେ ଦୃଢ କରିବା। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ, ଲକଡାଉନ ହଉ, ସଟଡାଉନ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ ଗୁଡିକ ଆସୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। କାରଣ ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟ ଅଟୁ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଦିନ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଉଛନ୍ତି, ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଠିଆ କରିବା। ଆମେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ।
1 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜନକ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। Praise the Lord. ଆମେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁନୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୋଲି ବଞ୍ଚୁନୁ। ଆମେ କାହିଁକି? ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। ଆମେ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ, ଏଇ କଥା 3 ଥର ଲେଖା ଯାଇଛି। କେତେ ସିରିୟସ ଆମେ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଇଲେ ଆମେ ବୁଡି ଯିବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପିତର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି, ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଏହି ଜଗତ, ସମୁଦ୍ର ରୂପୀ ଜଗତରେ ନ ବୁଡିବାର ଅଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସବୁଦିନ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରା, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ରହିଯାଉ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକ କୋରୋନା ଭାଇରସ ରେ, ଓମିକ୍ରନ ରେ, ଆଉ କଣ କଣ ହେଲେ ଭୋକରେ ରହିପାରିବେ, ଭୋକରେ ମରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଆମକୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମର କାମ ପାଇଁ, ଆମର ଜବ ପାଇଁ, ଆମର ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତିରେ ବଞ୍ଚୁନୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଏ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଦିନର ନାହିଁ। ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ମତେ ନେଇଯିବେ, ମତେ ଉଠାଇ ଦେବେ। ଏଠି ମତେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ପଢିବେ, 3 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ରୋମିଓରେ ଲେଖାଗଲା, ଏଇଟା ହବକୁକ 2:4 ଲେଖା ଯାଉଛି, ଗାଲାତୀୟ 3:11 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆମକୁ ଦୁଷୁ ନାହିଁ। କାଲିକୁ ଆମକୁ କାମ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ ସେ କାମ ଯୋଗେଇବେ। ଆମକୁ ଭୋକରେ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଣା ସେଟା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରଖବାଲି କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କରିବା। କେମିତି କଲେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାତ୍ର ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଟା ରଖୁନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ରୋମିଓ 10:17 ପଢିବେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋପ ନ ହେଉ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ବଢୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ କରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଆସେ। ଦୁନିଆର କଥା ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଆସିବ, ଦୁନିଆର କଥା ଶୁଣିଲେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଯିବେ, ଦୁନିଆର କଥା ଶୁଣିଲେ ପଡିଯିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଥିବ, ବଢୁଥିବ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଥିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଡେଲି ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ଭାବୁଥିବେ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଏତେ ଜୁମରେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ପଢୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ତୁମେ ମତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛ। ପାଉଲ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ମୋର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଯାଉ
मोर विश्वास मोठारे थाऊ मो विश्वास को रक्षा करी मोर जॉब चली जाओ मोर स्वास्थ्य चली जीवो मते कई पसंद करंतु न करंतु मात्र मोर विश्वास को मु छाड़ीबी मो विश्वास रे मु दृढ़ होई रहिबी मो विश्वास रे स्थिर होई रहिबी प्रिय माने पाउलंकर शेष कथा मु मोर विश्वास को रक्षा करिछि आम विश्वास को हमको रक्षा करबा पड़िबो आसंतु आबे प्रार्थना रे समय बितेबा प्रभु को धन्यवाद देवा आमको से बहुमूल्य विश्वास देइछंती ए विश्वास समस्त को देई नांती आम मान को पर लोक मान को से देइछंती प्रार्थना करबा को जिबा आमे थैंक यू जी।